사랑하는 성도 여러분, 너무나도 그립습니다. 안 보면 멀어진다는 그런 말도 있지만 우리는 성령 안에서 늘 서로 연결되고 늘 서로 기억하는 그런 정말 믿음의 가족, 믿음의 공동체 되었으면 좋겠습니다. Brothers and sisters, good morning. Even though there's a saying, out of sight, out of mind, but I believe that we all, as a family of community of faith, always be connected each other and remember each other in the Holy Spirit. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. The Lord be with you all. 우리 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. Let us confess our faith through Apostle Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 자 눈을 뜨네 주밖에 없네 주밖에 어둠을 비추시며 우리를 일으키네 주밖에 없네 주밖에 크신 내 주님 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 주님 Water you turn into wine Open the eyes of the blind There's no one like you None like you the darkness you shine out of the ashes we rise there's no one like you none like you our God is greater our God is stronger God you are higher than any other our God is healer awesome in power our God our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God, our God. 그 누가 멈추리
is stronger. Got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Praise the Lord. 주신 주님을 찬양합니다. 할렐루야. 빛나는 왕의 왕 영광의
grace of God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. 주님의 너무 위대하시는 내 영혼이 찬양하네. Thank you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워. 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 큰 죄악에서 건지신 주 은혜 고마워. 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다. 나의 결박 부셨도다. 나의 구색을 대속했네. 넘쳐나는 주의 자비, 주의 사랑, 주의 은혜. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He wear my shield and portion me as long as life endure. My chains are gone, my chains are gone. I'll be set free. My God, my Savior has ransomed
shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God will hold me here below. Will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Dear Heavenly Father, thank you for keeping us under the wings of your grace in the past week. Lord, we confess that we cannot live even a moment without your grace. Without your guidance, oh Lord, we cannot go advance even one step. Lord, fill our heart with your diligence and love that is working for us today. Lord, shine our heart through the light of the Holy Spirit so that we can see your love through the message proclaimed today. 하나님 아버지, 지난 한 주간 동안에도 주님의 은혜의 날개 아래 저희들을 지켜주시기를 감사합니다. 주님의 은혜 아니면 한순간도 살 수 없음을 고백합니다. 주님의 인도하심이 아니면 한 발자국도 나아갈 수 없음을 고백합니다. 오늘도 우리를 위해 일하시는 하나님의 열심과 사랑, 우리의 심령에 가득 채워지게 하여 주옵소서. 오늘 선포되는 말씀을 통하여 주님의 사랑을 볼 수 있도록 우리의 심령을 성령의 빛으로 비추어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 함께 은혜 나누실 하나님의 말씀은 요한복음 5장 15절로 18절 말씀입니다. The word of God today from the Gospel of John, chapter 5, reading verses 15 through 18. Let me read it for you. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라. So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시며. Jesus said to them, My Father is always at his work to this very day, and I too am working. 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라. For this reason the Jews tried all the harder to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. This is the word of God. 주님의 평강이 저와 여러분에게 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 하나님은 여전히 일하신다 라는 말씀의 제목으로 우리 하나님의 은혜를 나누기 원합니다. 코로나19로 세상이 정말 뒤죽박죽이 된 현실 앞에서 우리의 마음을 침착하게 가다듬기가 쉽지가 않습니다. 미시간에 살고 있는 우리는 정말 일상의 삶에 보여된 여러 가지 그 제약을 우리가 목도하고 있는데요. 마치 공상과학 영화나 공포 영화를 현실로 보고 있는 그런 느낌이 들 때도 있습니다. 요즘에 그 로컬 우드 TV인가요? 그 뉴스 방송을 이제 본 적이 인터넷에서 본 적이 있는데 거기 보니까 조금 평소 보기 드문 희한한 방송을 봤어요. 두 명의 뉴스 앵커가 이제 공동 진행하는데 조금 젊은 앵커는 그 TV 방송국 스튜디오에서 진행을 하고 동시에 좀 나이든 다른 앵커는 자기 집 거실에서 그냥 일반 양복을 입고 자기 집 거실에서 진행하는 걸 봤어요. 아마 그 사람은 이제 자가격리를 하고 있는 것 같아요. 그리고 이제 뉴스 그 리포터들이 있잖아요. 리포터들이 그 뉴스 리포트를 하는데 다른 시민을 인터뷰하는데 리포터도 자기 집에서 그리고 인터뷰하는 시민도 자기 집에서 각자 다른 집에서 화상으로 영상으로 이제 그
인터뷰를 해서 그걸 보내는 그런 광경을 보았습니다. 옛날에는 가상현실로 얘기됐던 일들이 지금 우리 눈앞에 실제 현실로 보게 되니까 참으로 이상한 생각이 듭니다. 그 인도에서는 100년 만에 처음으로 인도 북부에서 히말라야 산맥, 그 눈 덮인 히말라야 산맥을 육안으로 볼 수 있게 됐다고 합니다. 그간의 매연을 내뿜던 공장들이 이제 이번 코로나19로 인해서 가동을 중단하고 문을 닫게 되니까 공기 중에 매연이 다 사라지니까 이제 멀리 있던 보이지 않았던 히말라야 산맥이 100년 만에 보이기 시작했다는 거예요. 미국에서도 무려 20년 만에 처음으로 지난 3월과 4월에 단 한 건의 학교에서 총기 사고가 일어나지 않았다고 합니다. 이게 다 코로나19가 만들어내는 정말 이상한 변화라고 할 수 있습니다. 우리는 분명 정말 이상하고도 새로운 세상이 만들어지고 있는 것을 보고 있습니다. 아마도 몇 년 후에는 학자나 역사가들, 전문가들이 이번 코로나19가 우리의 사회에, 경제에, 교육에, 문화에, 그리고 어떤 그 정신건강에, 육체건강에, 그리고 영적인 영역에까지도 끼친 영향을 분석할 겁니다. 여러모로 지금 그 세상은 놀라움과 충격에 사로잡혀 있습니다. 이미 어떤 전문가들은 코로나19 이후의 세상은 그 이전 세상과는 결코 동일하지는 않을 것이다라는 예측을 내놓고 있습니다. 하지만 분명한 것은 하나님은 그렇지 않으시다는 것입니다. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 코로나19와 같은 대혼란의 상황에서도 틀림없이 하나님은 여전히 일하고 계십니다. 그런데 그분의 일하심은 우리 인간이 생각하는 어떤 상식과 인식과 경험의 틀에 제한받지 않으신다는 거예요. 자, 오늘 본문에 보면 예수님께서 어느 안식일에 38년 된 병자를 베데스다 연못가에서 고치신 장면이 요한복음 5장에 나옵니다. 그때 그 옆에서 그 광경을 보던 그 사건을 이제 알게 된 유대인들이 왜 안식일에 병 고치느냐 하면서 예수님에게 힐난하고 예수님에게 도전합니다. 예수님을 피박합니다. 그때 예수님은 유명한 말씀하시죠. 오늘 본문에 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 대답하십니다. 여기서 이제까지 일하신다는 이 말씀은 하나님께서 지금까지 일하셨다라는 그런 뜻이 아니고요. 그런 뜻이 아니고 원문을 보면 하나님께서는 언제나 일하고 계시지만 바로 지금 이 순간도 일하고 계신다라는 그런 뜻이에요. 그래서 예수님 자신도 아버지와 더불어 지금 일하고 있다라는 그런 뜻을 말씀하시는 것입니다. 그런데 유대인들은 공격합니다. 도전합니다. 그런데 왜 하필 안식일이냐? 왜 하필 안식일에 일하냐? 라고 도전하는 거예요. 유대인들의 그 전통적인 율법의 관습과 전통에 의하면 안식일에 일하면 큰일 나는 거예요. 안식일에 일하면 유대인들의 눈에는 아픈 사람 고쳐주는 것도 일이고요, 죽은 사람 살려주는 것도 일이고요, 구덩이에 빠진 짐승, 이제 양이나 염소, 구덩이에 빠진 짐승을 건져서 살려주는 것도 일이고요, 갑자기 어떻게 불의의 사고로 다친 사람 부축해주는 것도 일이에요. 그래서 유대인 율법의 전통과 관습에 의하면 안식일에는 병 고쳐주는 것, 사람 살려주는 것, 구덩이에 빠진 짐승 구해주는 것, 다친 사람 부축해주는 것 해서는 안 되는 거예요. 일이니까. 그래서 유대인들은 예수님을 더욱 미워하고 핍박하고 심지어 죽이려는 계획까지 짜게 됩니다. 바로 이 장면에서 우리는 일에 대한 사람의 관점과 그리고 하나님의 관점이 크게 다르다는 것을 알 수가 있습니다. 우리 인간은 자신의 생각과 지식과 경험 또는 어떤 관습의 관점에서 그 일을 이제 바라봅니다. 그러나 하나님의 일하심은 그런 모든 그 인간의 사람의 인식의 틀을 초월해서 일하시려고. 즉 하나님은 우리 사람이 전혀 기대하지 않은, 전혀 예상치 않은, 전혀 믿을 수 없는 그런 시간과 장소와 상황 가운데서도 그분의 뜻에 따라
일을 하시는 분이라는 것입니다. 이번 코로나19의 상황은 어떻습니까? 이 사태를 보면서 어떤 사람들은 묻습니다. 아니, 세상이 이렇게 어지럽고 혼란스러운데 도대체 하나님 어디 있는 거야? 하나님 계시다면 도대체 지금 뭐하고 계시는 거야? 라고 도전하며 묻습니다. 그러한 도전에 대해서 우리 하나님의 백성들은 어떻게 응답해야 될까요? 분명한 것은 사람이 이해하기 힘든 이런 코로나19와 같은 상황, 대혼란 가운데서도 하나님은 여전히 일하고 계십니다. 그분의 계획은 결코 좌절되지 않고 그분의 소유된 백성은 결코 망하지 않는다는 것입니다. 이런 혼란의 상황 가운데서도 하나님께서 일하고 계시다는 몇 가지 사인이 있습니다. 오늘은 그것을 묵상하면서 오늘 아침에 우리를 향하신 하나님의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다. 하나님이 일하고 계시다는 첫 번째 사인, 여러분과 나눌 수 있는 첫 번째 사인은 하나님은 예수 그리스도의 복음으로 지금 이 시기에 사람들의 마음의 문을 열고 계시다는 것이에요. 인류 역사를 보면 사람들은 어려운 상황에 처할 때, 위기 상황에 처할 때, 사회가 불안정할 때 종교의 마음을 여는 경향이 있어요. 우리 사람은 막 어떤 계획을 세우고 전략을 짜고 미리 생각을 하고 고심한다 할지라도 결국 우리 주변에서 일어난 일들, 우리 내 삶 가운데 일어난 일을 우리는 어떻게 통제할 수 없다는 것을 절감하게 됩니다. 그래서 사람들은 대혼란이 발생할 때 어떤 소망 또는 어떤 해답을 찾습니다. 그 중에 하나가 신앙, 종교죠. 사람들이 복음의 마음의 문을 열려고 하는 이 시기가 하필 이 시기냐? 그래서 이게 참 배드 타이밍 아니냐? 라고 생각할 수 있습니다. 하지만 왜 그렇게 생각하냐면 지금 교회 문들이 다 닫고 있기 때문에 사람들이 복음으로 마음을 연다 할지라도 교회들이 문 닫았기 때문에 이게 배드 타이밍 아니냐? 나쁜 시기가 아니냐? 라고 생각할지 모르지만 저는 반대입니다. 우리가 비록 이해하지 못한다 할지라도 하나님의 타이밍은 완벽합니다. 지금 스테이 앳 홈 오더 때문에 극히 일부의 소수의 사람만이 이제 예배당을 출입합니다. 하지만 이런 상황이, 이런 어떤 조건이 예수 그리스도의 복음을 전하고 복음을 나누는 것을 막지는 못한다는 사실입니다. 왜냐하면 하나님이 일하고 계시기 때문에. 예수를 따르는 우리 예수를 믿는 자들로서 우리는 어쩌면 바로 지금이 예수 그리스도의 복음을 전하고 나누는 일에 있어서 아주 좋은 기회가 될 수 있습니다. 하나님 여전히 일하고 계시며 우리는 이 하나님이 하고 계신 이 놀라운 일에 언제든 어떤 상황에서 동참할 수가 있습니다. 자, 지금 전 세계적인 코로나 팬데믹, 전염병 사태에 직면하고 있는데요. 세계 어디를 가나 지금 같은 고민이 빠져있고 같은 어려움에 처해 있습니다. 그래서 말하자면 같은 커먼 그라운드, 같은 입장에 서 있다고 할 수가 있어요. 예수를 믿는 사람이나 믿지 않는 사람 다 같이 똑같은 어려운 상황에 처해 있는데 바로 이 상황이 예수를 믿지 않는 우리 이웃에게, 주변 사람들에게 왜 믿는 사람들이 이 어려운 상황 가운데서도 두려움에 사로잡히지 않는가를 나눌 수 있는 귀한 기회가 될 수 있다는 것이죠. 우리 마음 속에서 우러나오는 그런 평화, 우리 얼굴에서 정말 비춰지는 그런 평화가 바로 그들에게는 우리가 품고 있는 예수 그리스도를 전해지는 귀한 증거가 되는 것입니다. 지금이야말로 더 많은 사람들이 예수님에 대해서, 복음에 대해서 들으려고 하는 마음을 여는 때이고, 지금이야말로 우리 예수 믿는 자들이 예수 그리스도의 정말 생명과 평화와 그리고 사랑과 소망과 위로의 복음을 나눌 수 있는, 전할 수 있는 좋은 기회인 것입니다. 하나님이 일하십니다. 자, 하나님이 이 시기를 통해서 하나님이 일하신다는 또 하나의 사인은 이 시기를 통해서 믿음의 공동체를 굳게 연결시키고 있다는 거예요. 지금 우리가 직접 서로 얼굴과 얼굴을 맞대고 만날 수 없는 상황입니다. 그런데 희한하게 사람들은 어떻게든 서로 연결되고 어떻게든 서로를 그리워하고 있는 그런 방법을 찾고 있는 걸 보면 참으로 놀랍습니다. 이런 물리적인 만남을 가질 수 없는 위기 상황에서도 하나님은 사람들을 서로에게 가까이 이끄시는 일을 하고 계시다는 것을 볼 수가 있습니다. 이런 사회적 거리두기의 상황에서 가족이
친구가 또 교회의 그 몸된 교회의 지체들이 서로서로 연결될 수 있다는 것은 참으로 귀중하고 소중한 일입니다. 우리는 어떤 식으로든 믿음의 공동체에 속해 있어야 할 바로 필요성을 절감하는 때가 지금입니다. 이렇게 사회적으로 또 물리적으로 멀리 떨어져 있으면 있을수록 우리는 서로서로 더 연결되기를 열망합니다. 사람들은 그래서 지금 줌 같은 이제 화상통화나 또 페이스타임이나 카카오톡이나 또 이런 것들을 통해서 또 메신저 이런 것들을 통해서 여러 가지 창의적인 방법으로 서로 연결되는 그 길을 적극적으로 찾고 있어요. 이러한 소셜 미디어들이 서로서로를 격려하는 긍정적이고 창의적인 도구로 사용되고 있습니다. 이런 사회적 거리두기의 상황에서 우리는 결코 혼자 떨어져 고립되게 사는 존재가 아니라는 것을 절실하게 됩니다. 우리가 하나님의 형상으로 창조된 존재라는 이 사실은 우리가 믿음의 공동체의 지체가 되고 있다는 그것을 의미합니다. 에덴 동산에서 하나님이 혼자 독처하는 아담을 보시고 천천히 여기사 그가 잠든 사이에 갈빗대를 빼서 하와를 만드사 그에게 주셨습니다. 그러면서 서로 함께 하도록 서로 공동체를 이루도록 하신 거예요. 말하자면 최초의 사람의 공동체는 하나님의 걸작품이라고 할 수 있습니다. 이 전염병 상황 가운데 분명한 것은 우리는 결코 고립되어 혼자 살아가도록 되어진 존재가 아니라는 점입니다. 하나님은 코로나19의 대혼란 가운데서도 여전히 일하고 계시면서 우리를 공동체로 연결시켜주고 계십니다. 묶어주고 계십니다. 우리는 하나님의 백성으로서 진정 살아 역사하는 믿음의 공동체로 한 걸음 한 걸음 더 나아가게 됩니다. 우리는 바로 그런 존재로 지으심을 받았기 때문입니다. 하나님이 이 시기를 통해서 일하고 계신다는 것을 알 수 있는 그 사인 또 하나는 하나님이 고난의 때를 통해서 우리의 믿음을 성장시키고 계십니다. 여러분이 누구시든 간에 이번 코로나19의 그 사태는 어떤 식으로든 이 땅에 사는 모든 사람에게 영향을 주고 있습니다. 예수님을 따르는 우리로서 이런 어려운 상황에 있어서 하나님의 주권이 도대체 무엇일까? 하나님의 공급하심이 무엇일까? 라는 그 질문을 갖게 되는 것은 지극히 자연스러운 거예요. 이와 같은 때, 우리의 믿음이 도전받는 이와 같은 때, 바로 이와 같은 때야말로 우리의 믿음이 오히려 강하게 성장할 수 있는 때입니다. 물론 지금 교회가 이제 물리적인 핍박을 받는 건 아니에요. 하지만 분명한 것은 우리 믿는 자들도 지금 어려움을 겪고 있다는 것은 분명합니다. 그러나 예수 그리스도의 교회는 오히려 시련과 환난을 당할 때 오히려 더 강하게 성장해온 그런 긴 역사를 가지고 있습니다. 예수님의 형제 야고보서 1장에 이렇게 고면합니다. 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알리라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 성도는 일부러 어려운 상황을 막 찾아가서 만날 필요는 없지만 어차피 어려운 상황을 만나게 된다면 그 어려운 상황을 우리의 믿음이 성장할 수 있는 좋은 기회로 여길 수 있어야 됩니다. 이와 같은 때, 이와 같이 어려운 때 하나님의 약속을 붙들고 씨름하다 보면 우리는 반드시 하나님의 신실하심을 보고 경험할 수 있습니다. 물론 이 환난을 벗게 되는 것이 우리가 원하는 시기에 오지 않을 수도 있을 거고 또 우리가 기대했던 그런 것과 다른 모습이 될 수도 있습니다. 하지만 하나님은 언제나 우리가 하신 그분의 약속에 신실하신 분입니다. 이와 같은 때, 이런 어려운 때 오히려 우리는 온전히 드러난 하나님의 놀라운 영광을 목도하게 됩니다. 인간이 할 수 있는 모든 것을 다 하고 결국 모든 인생의 노력들이 다 실패로 돌아갔을 때에도 하나님은 여전히 하나님만이 하시는 방법으로 일하고 계십니다. 우리가 변치 않은 하나님의 약속과 그의 신실하심을 굳게 붙든다면 코로나19와 같은 환난할 때도 우리의 믿음은 더욱 깊어지고 넓어질 것이고 더욱 강하고 견고해질 것이며 더욱 아름답고 영광스러워질 것입니다. 하나님은 멈추지 않으십니다. 하나님은 여전히 일하십니다. 주님은 믿는 자의 마음속에서 그리고 성도의 믿음 가운데서
역사하고 계십니다. 때로는 우리가 하나님의 손길을 보지 못할 때도 있습니다. 하나님의 손길을 느끼기 어려울 때도 있습니다. 하지만 안심하십시오. 이와 같은 때에도 하나님은 일하고 계십니다. 주님은 그 모든 일을 그분의 영광을 위해서, 그분의 뜻을 위해서, 그리고 그분을 사랑하고 그 뜻대로 부르심을 입은 모든 자들의 복을 위해서 일하고 계십니다. 여러분이 어떤 문제를 놓고 기도하고 계시다면 하나님은 이미 그 일을 하고 계십니다. 하나님의 계획은 항상 최선이고 최고입니다. 다만 그 하나님의 계획에 이르는 과정이 아픔일 수 있고 어려움일 수 있습니다. 때로는 하나님이 침묵하고 계시다는 것처럼 느낄 때에도 하나님은 지금 저와 여러분을 위해서 뭔가 일하고 계시다는 것을 결코 잊지 마시기 바랍니다. 설교를 마치기 앞서서 잠시 복음선과 이와 같은 때, 여러분 잘 아시는 이와 같은 때이라는 찬송을 부르시면 다 같이 부르시면서 하나님의 은혜를 잠시 묵상하겠습니다. 이와 같은 때에 난 노래하네 사랑을 노래하네 주님께 이와 같은 때에 손 높이 드네 손 높이 드네 주님 사랑해요 사랑해요 주님 사랑해요. In moments like this, in moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. 하나님은 시간과 인내를 재료로 삼아서 애벌레를 변화시켜 나비로 만드시고 모리아를 변화시켜 진주로 만드시고 석탄을 변화시켜 다이아몬드로 만드시는 분입니다. 지금 내 자신이 왜 여기에 있는지 그리고 여기서 이 일을 하고 있는지 의아해할 수 있습니다. 하나님이 지금 저와 여러분이 처해 있는 이 자리, 이 삶의 현장에서 저와 여러분을 위해서 일하고 계시다는 것을 기억하십시오. 그분의 최선의 계획 가운데서 지금의 나에서 장차 어떤 나로 변화시키고 빚어가시고 만들어가고 계시는지 우리가 인내로서 기대하며 그분을 신뢰하며 그분의 신실한 가운데 거하시기를 바랍니다. 그래서 저와 여러분의 삶 현장에서 정말 일하고 계시는 하나님의 놀라운 손길을 보게 되고 경험하시는 그런 한 주간 되시기를 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 당신의 선하신 뜻에 따라 일하고 계심을 인하여 감사드립니다. 우리가 가장 아프고 괴로울 때, 절망하여 좌절할 때도 여전히 우리를 위해 일하고 계시는 주님을 신뢰하고 그 주님의 신실하심에 우리의 소망을 두고 우리의 삶 현장에서 일하시는 놀라운 주님의 손길을 경험하고 고백하고 찬양하며 주님의 이름을 높이는 우리 모든 주의 백성들 다 되게 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
시간 우리 함께 하나님 앞에 예물을 드리실 때 귀하신 주여 날 붙드사 찬양하시겠습니다. While we give offering to God, let us sing Nearer, Still Nearer. Dear Heavenly Father, we give our offering to you with grateful heart for your love and grace that we enjoy every moment and every day in our life. Lord, let our offering contain genuine compassion of faith, trusting your love that is working in our life always. In the face of coronavirus outbreak, we ask you to have mercy upon all those who are suffering in many ways. In your great mercy. 하나님 아버지, 우리가 매일 매 순간 누리는 주님의 그 크신 은혜와 사랑을 인하여 감사하며 이 예물을 드립니다. 참으로 우리가 주님의 은혜와 사랑을 당연한 것으로 여기지 않고 정말 진심으로 감사하며 그 은혜와 사랑으로 인하여 우리가 살아가고 있음을 고백하게 해주옵소서. 이 예물 속에 우리의 삶 가운데 일하시는 주님의 사랑을 신뢰하는 진정한 신앙의 고백이 담기게 도와주옵소서. 코로나 바이러스로 인하여 고통 중에 있는 모든 이들을 주님의 긍휼로 주님의 자비로 덮어주시고 함께하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 온라인 서비스는 아마도 다음 주 한 번 더 하게 되고요. 그리고 5월 셋째 주 5월 17일부터는 다 같이 모여서 예배를 드리게 될 것으로 예상합니다. 자세한 일정은 추후에 공지해 드리고요. 당분간 그 예배 장소는 그 이제 1025 교회가 되겠습니다. I expect that we are going to have one more the online Sunday service for next Sunday, and then beginning third Sunday of May, which is May 17, we are going to gather together in person to hold the Sunday service right here at the 1025 church for the time being. And further detailed schedule information will be notified later. 이 코로나 바이러스 시기에 여러 가지 그 어려운 또 긴급한 도움이 필요한 분들은 꼭 연락 주시기를 바랍니다.
if there's anyone or any family member from our congregation who are in need of urgent help or prayer request, please let us know. This time, let us have an intercessory prayer in unison time. The prayer request will be all the way same as before, and one thing I'd like to add is for prayer for Brother Ryan Rose, who took the hernia surgery last week. So please remember him in your prayer that the quick and the perfect recovery and then good health for him. 합심 기도는 우리 예전에 그 기도장 똑같으니까요. 이제 화면을 첨부해 주시고 한 가지 주도할 것은 우리 지난주에 수술을 받으신 우리 라이언 로스 형제님 조속한 회복과 그리고 온전한 건강 회복을 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 우리 합심으로 기도하시겠습니다. Let us pray. 하나님 아버지, 코로나 바이러스 정말 일부가 아직도 진행 중에 있습니다. 물론 지금 이제 참으로 진정기에 접어든 그런 지역도 있지만 여전히 염려하는 가운데 있습니다. 하나님, 이 코로나 바이러스가 조속히 종식되어질 수 있도록 주님의 긍휼의 손길을 펼쳐주시고, 아버지 하나님 또한 이 병을 치료할 수 있는 백신이 조속히 개발될 수 있도록 하나님 정말 지혜를 더하여 주옵소서. 이 질병으로 감염되어 고통 중에 있는 정말 수많은 사람들을 주님의 긍휼의 손으로 치유하여 주시고 불쌍히 여겨주시고 회복시켜 주시옵소서. 어지러운 사회와 나라와 주님 참으로 우리의 삶 주님께서 참으로 긍휼히 여겨주셔서 정상적으로 돌아갈 수 있도록 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 긍휼을 허락하여 주옵소서. 아버지 하나님, 우리 교회와 성도님들에게 정말 영육 간의 강건함을 허락하여 주옵소서. 건강을 허락하여 주옵소서. 무엇보다도 주님을 향한 신실한 믿음을 더욱 굳건해지게 하여 주시고 강건해질 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 주일 예배가 우리가 같이 모여서 드리는 그 예배로 정상화될 수 있도록 하나님 역사해 주시고 일하여 주옵소서. 아버지 하나님, 건강을 위해서 기도합니다. 우리 이순옥 권사님 정말 속히 자리에서 일어나 정말 힘있게 걸을 수 있도록 움직일 수 있도록, 그래서 정말 교회 나와 같이 예배드릴 수 있는 날이 올 수 있도록 주님이 긍휼히 해주시고 도우시는 2차 도병이 함께 해주시며 주님께서 위로하여 주시고 아버지 정말 주님께서 보면 내게도 주님의 긍휼과 은혜가 주님의 위로가 되기를 함께 해주시고 건강을 붙잡아주시옵소서. 이전인 권사님의 권사님 정말 건강 붙잡아주셔서 앞으로 강단 믿음으로 주님 이기게 도와주옵소서. 주님 참으로 귀한 생명 아버지 하나님 우리 자녀님 함께 해주셔서 주님의 은혜와 긍휼과 평안으로 그 기간이 지나갈 수 있도록 도와주옵소서. 김진기 형제님에게 온전한 건강을 회복하여 주시옵소서. 라이너스 성도님 정말 수술 받은 것이 잘 아무러지고 회복되어지고 온전한 건강을 되찾을 수 있도록 축복하여 주옵소서. 잡을 구하고 있는 니키 자매님 정말 이지은 자매님 그들에게 가장 맞는 가장 정말 원하고 하고 싶어하는 그런 일을 할 수 있는 기회가 주어질 수 있도록 길을 열어 주옵소서. 주님 참으로 그레이스 크리스찬 유니버시티를 축복합니다. 주님 텐트를 가여 조직을 축복합니다. 아버지 하나님 또 우리 한국을 축복합니다. 미국을 축복합니다. 하나님의 정말 기뻐하시는 일들을 하나님의 뜻을 이루는 그러한 나라들 그러한 아버지 하나님이 되게 되어주시고 공동체가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 새로운 한 주간 동안 우리 아버지는 믿음의 교회의 공동체를 축복하여 주시고 주님의 긍휼의 은혜의 날개를 부어주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 백성에게 복음의 빛 비춰
and the love of the Heavenly Father and the fellowship of the Holy Spirit be upon all God's children from now and forevermore. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령님의 내주 감동 인도하심이 오늘 주님의 날을 기억하고 주 앞에 나와 살아계신 하나님 앞에 예배하며 우리 삶의 현장 가운데 쉬지 않고 정말 우리를 위해 일하시는 하나님의 그 크신 은혜와 사랑을 기억하며 그 하나님의 신실하심에 거하기로 작정하는 사랑하는 성도들 머리 위에와 저들의 삶의 현장터와 주님의 몸된 믿음의 교회 공동체 위에 지금부터 영원토록 함께 하실지어다.